Consider the following statements about traffic, the wildlife trade monitoring network. Traffic annadeno, it is a traffic, it is an intergovernmental organization established by WWF and IUCN. WWF andreno Worldwide Fund for Nature, IUCN International Union for Conservation of Nature. So averadu seri madiruvanta organization, intergovernmental organization is called traffic. Its mission is to ensure that the trade in wild plants and animals is not a threat to the conservation of nature. Okay, so idralli yavadu true. See, traffic, it is established by WWF, IUCN, okay, but you should know that traffic is not an intergovernmental organization. Andre bere bere countries governments seri madiruvanta organization alla, it is a non-government organization. Andre it is an NGO. Okay, so traffic is a NGO and not an intergovernmental organization. So statement 1 is wrong, but statement 2 is correct because ಅದು wildlife monitoring trade network, wildlife trade monitoring network. So ಹಾಗಾಗಿ it ensures that the trade in wild plants and animals is not a threat to the conservation of nature. So ಹಾಗಾಗಿ statement 2 is correct. So the answer is, consider the following statements. The Kyoto Protocol of 2005 was the first legally binding climate treaty. It required developed countries to reduce emissions by an average of 7% below 1990 levels. The second commitment period of the Kyoto Protocol ended in 2020. Okay, so Kyoto Protocol 2005, howdo it was the first legally binding climate treaty. So greenhouse gas emissions na kadame ಮಾಡಬೇಕು industrialized countries. So ಅವಾಗ global warming ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. So ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಕ್ಯೋಟೋ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್. ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಟು ರಿಡ್ಯೂಸ್, ಅಂದರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ನೇಷನ್ಸ್, ಟು ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಎಮಿಷನ್ಸ್ ಬೈ ಆನ್ ಆವ್ರೇಜ್ ಆಫ್ 7% ಬಿಲೋ 1990 ಲೆವೆಲ್ಸ್. ಸೊ 7% ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಫ್ಯಾಕ್ಚುಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, 5%. ಓಕೆ, ಸೊ 1990 ಲೆವೆಲ್ಸ್ಗಿಂತ 5% ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಮಿಷನ್ಸ್ನ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಟ್ ಪುಟ್ ಫೋರ್ತ್. So the statement is wrong. The second commitment period of the Kyoto Protocol ended in 2020. So 2012 ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಬಟ್ ತುಂಬ ಕಂಟ್ರೀಸು ರ್ಯಾಟಿಫೈ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ 2020ನಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರು, ಬಟ್ ಆವಾಗಲೇ ಅದು ಎಂಡ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಆ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಹಾಗೆ ಎಂಡ್ ಆಯಿತು. ಸೊ 2020 ಎಂಡ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ನಾವು ಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟ್ರೀಟಿ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಯೋಟೋ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್. ಸೊ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಕ್ಯೋಟೋ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ದು ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಇಸ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ. ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಲೀಗಲಿ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಟ್ರೀಟಿ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಯೋಟೋ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್. ಸೊ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಎಬೋ ಆರ್ ಟ್ರೂ ಅಬೌಟ್ ಕ್ಯೋಟೋ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್? ಸೊ ಇಟ್ ಎಂಡೆಡ್ ಇನ್ 2020 ಮತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಲೀಗಲಿ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಬಿ, 1 and 3. The Nagoya Protocol signed in 2010 is related to, so ನಾನು ಮುಂಚೆನೇ ಹೇಳಿದೆ ನಗೋಯಾ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ನಗೋಯಾ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಗೋಯಾ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಇಟ್ ಮೇನ್ಲಿ ಡೀಲ್ಸ್ ವಿತ್, ಇಟ್ ಎಂಟರ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಇನ್ 2010. ಇಟ್ ಡೀಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಅಥವಾ it aims at sharing the benefits arising from the utilization of genetic resources in a fair and equitable manner. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನು ಜೆನೆಟಿಕ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ಅದು ಮೇನ್ ಓನರ್ಸ್ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ, ಇಂಡಿಜಿನಸ್ ಪೀಪಲ್ ಇರ್ತಾರೆ ಯೂಶ್ವಲಿ, ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಬಯೋಪೈರಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮಲ್ಟಿನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಬಂದು ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇಂಡಿಜಿನಸ್ ಪೀಪಲ್ಗೆ ಏನು ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ನ ಕೊಡಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಫೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಕ್ವಿಟಬಲ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇಂಡಿಜಿನಸ್ ಪೀಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕಂಪನೀಸ್ ಆರ್ ಹೂ ಎವರ್ ಯುಟಿಲೈಸಸ್ ದಿ ಜೆನೆಟಿಕ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಂದಿದ್ದೆ ನಗೋಯಾ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಆನ್ ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು protocol ಯಾವುದು, part of CBD is Cartagena Protocol. So it deals with safe transboundary movement of genetically modified organisms. ಯಾವುದು Cartagena Protocol. ಈ Nagoya Protocol deals with sharing of benefits. So this entered into force in 2010. What is the role of lichens in case of pollution? So lichens ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Lichens is nothing but
the symbiotic relationship between algae and fungi. So role ಏನು, they treat the polluted water, they indicate the pollution, they increase the pollution, they are not related to pollution. So lichens, they are the indicators of air pollution. Okay, so lichens under symbiotic relationship between algae and fungi. So avu air pollution ellirutte, mainly sulfur dioxide pollution ellirutte, alli lichens iralla. Okay, so they are the indicators of air pollution, mainly sulfur dioxide pollution. In a particular area, if the population of leopard is abnormally high compared to other species, it would result in, okay, so ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಲೆಪರ್ಡ್ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ಗೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ರಿಸಲ್ಟ್? ಪ್ರಿಡೇಷನ್, ಇಂಟರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್, ಇಂಟ್ರಾ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್, ಮ್ಯೂಚುವಲಿಸಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಂಟರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಅಂದರೆ ಲೆಪರ್ಡೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ಬೇರೆ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಜೊತೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಇಂಟ್ರಾ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಲೆಪರ್ಡ್ ಎರಡು ಲೆಪರ್ಡ್ಸ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಪ್ರೇ, ಅಥವಾ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಇಂಟ್ರಾ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್, ಅಂದರೆ ಆ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಒಳಗೊಳಗೆ ಆಗೋ ಅಂಥದ್ದು ಇಂಟ್ರಾ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್. ಒಂದು ಸ್ಪೀಷೀಸ್ಗೂ ಬೇರೆ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ಗೂ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಗೋಂಥ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇಂಟರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಇಂಟ್ರಾ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್. Consider the following characteristics. The amount of biomass at all tropical levels is equal. Number of organisms at all levels is equal. Organisms are interdependent on each other. Which of the following is ಅಥವಾ are characteristics of a balanced ecosystem? ಒಂದು ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟ್ರಾಪಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲ ಟ್ರಾಪಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ಸಲ್ಲೂ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಬಯೋಮಾಸ್ ಒಂದೇ ಇರಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಇಟ್ ವೇರೀಸ್. ಸೊ ಒಂದು ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಹರ್ಬಿವೋರಸ್ ಲೆವೆಲ್ಲು ಅದು ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಗಿಂತ. ಅದರ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಅದು ಹರ್ಬಿವೋರಸ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಟಾಪ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರು ಅದು ಪ್ರೈಮರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ಗಿಂತನೂ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸು. ಸೊ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 1 ಇಸ್ ರಾಂಗ್. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್. ಇಲ್ಲ, ಸೊ ಒಂದೊಂದು ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಟರ್ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಹೌದು, ಸೊ ಇಂಟರ್ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಇರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಆ ಟ್ರಾಪಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಸರ್ವೈವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಸರ್ವೈವ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಎಬೋ ಇಸ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಫ್ ಅ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದರೆ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಟರ್ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ಈಚ್ ಅದರ್.